ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजितं सगण रघुनाथनित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार ओहे गुरुदेव। समस्त भक्तवृंद मातृवृंद समस्त शिष्यरण कोटि कोटि प्रणाम। समस्त आज संडे प्रोग्राम समस्त जॉइन कर समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगु एक स्टार्ट होता किसी दिन तापर मझे बंद हो जाता, तो ये पुणी संडे प्रोग्राम आम चेष्टा करिया आज समस्ते केमती एकत्रित रही पारिबा। तापे समस्ते भगवान पाखे प्रार्थना करिया, गुरुदेव पाखे प्रार्थना करिया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमते रमपद स्वामी नीति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नीति नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप आगु ये एटेंड कर प्रोग्राम प्राय समस्ते कर तेणु कई नुआ पाई ना समस्त पुराणा। बहुत धन्यवाद। तेणु आज आम श्लोक अष्टम अध्याय गोटे श्लोक डिस्कस करवा भगवद गीतार जे आम केमती भगवत धाम को जीवा। समस्त उद्देश्य कौन? भगवत धाम को जीवा ना ये रहा जीवा। तो ठीक अच्छे आमर क्लास के इंटरेक्टिव क्लास मैंने समस्ते कथबार्ता करिया एत किसी ये ना। तेणु समस्ते भगवत धाम को जावाक हेले ये श्लोकटा इंपोर्टान्स प्राय समस्त जानी। तो अष्टम अध्याय पंचम श्लोक तो आम अन्य भक्त फिर जानी सब केमती भगवत धाम को जीवा कौ श्लोक द्वारा जाइहब। बहुत श्लोक अच्छे बट यहाँ इंपोर्टाट श्लोक। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जो प्रयाति स मद्भावम जाति नास्त्री अत्र संशय। एवं तापर श्लोक जंग जंग वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो पंचम श्लोक अष्टम अध्याय अंत काले चमामेव। अंत काल माने जीवन शेष समय च माने मध्य माम मते क्या मत माने किए कहते कृष्ण को एबे एवं माने निश्चित रूप से स्मरण माने स्मरण कले मुक्त्वा माने त्याग करी कलेवरम माने शरीर जो जीए प्रयाति माने जाए से मद्भावम मो प्रकृति जाति प्राप्ति हुए नास्ति नहीं अत्र एठारे संशय माने संदेह। प्रभुपाद ट्रांसलेशन जे मृत्यु समय केवल मत स्मरण करी शरीर त्याग करे से सांगे सांगे मो प्रकृति को प्राप्त हुए एथे कौन संदेह ना। सिंपल फर्मुला। भगवत धाम जावाई कौन करा पड़ो? मृत्यु समय भगवान को चिंता करी जदि आम शरीर त्याग करा ताले से भगवान कहले मोर प्रकृति मान तांकर नेचर मान तांको पाखक भाव को प्राप्त हम तेणु हो पार। भावार्थ यही श्लोक कृष्ण चेतनार विशेषत्व कथा कहुई जे कई कृष्ण चेतन शरीर त्याग कले सांगे सांगे परमेश्वर कर दिव्य धान को स्थानांतरित हुए। भगवान समस्त शुद्धता मध्य शुद्धतम
ତେଣୁ ଯେ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତମ। ସ୍ମରଣ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବାରତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଅବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନରେ ପରିସମାପ୍ତିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ବା ତରଳିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଘାସଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ର ହୋଇ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦାବି ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଥରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। ସେସବୁ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଯଦି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଜୀବନରେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଯଦି ତା ଉପରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ଧରିକି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ନେଇକି ଯଦି ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସାନ ହେଇଯିବ ବା ଇଜି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିହେବ, ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଛ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ବହୁତ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଆମେ ମଣିଷ ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରିବ। ପଛରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ତ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ପାରିବା ନାଇଁ କି? ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ୍ବ ଫଳଟାକୁ ବି ଆଣିକି ଭଗବାନ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାଇଁ କି? ତ ଗଛରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫଳଟା ଆସିକି ଲାଗିଯାଇପାରିବନି। ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଗଛ ହେଇଛି। କେଉଁଠି? ଆମର କୋରାପୁଟରେ କେଉଁ ଜାଗାଟା? ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଗଛରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫୁଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ବଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଫୁଲଟାକୁ କିଏ ଯଦି ଭଗବାନ ସେବା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ତୋଳି ଆଣିକି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି? ପଶୁ କ'ଣ ଆଣିକି ତୋଳିକି ଲଗେଇଦେବ? ତ ମଣିଷ ଲଗେଇ ପାରିବ ନା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେଉଁଟା କରିପାରିବ ପଶୁ ସେଇଟା କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଉନ୍ନତ ନା ଅବନ୍ନତ? ଉନ୍ନତ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଆପଣମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଜେନେରାଲି ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ନାଇଁ କି? ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସମାନ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହିଁ ତେଷାମ୍ ଅଧିକ ବିଶେଷ, ଧର୍ମ ହିଁ ବିନା ପଶୁ ବି ସମାନା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବିନା ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ସମାନ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଶୁ ବି ଖାଉଛି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ନା ସେମ୍? ଉନ୍ନତ। ଯଦି ଉନ୍ନତ ତାହେଲେ ଉନ୍ନତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଉନ୍ନତ କାମଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଧର୍ମ। ତ ଧର୍ମ ଆମର ହେଉଛି ଉନ୍ନତ କାମ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ସେଇ ଧର୍ମ କାମ ନ କଲା, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କଲା, ତାହେଲେ ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ କି? ଆମେ ବି ସେଦିନ ଗୋଟେ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ସ୍କନ୍ଧ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସଫଳତା
माने कौन रियालिटी माने केते कष्ट मिली लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु सम्मन्ते हैं मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिय धीरा तूर्णम जतेतना पतित अनुवृत्ति जावन निश्रेयसया विषय खलु सर्वत स्यात् माने लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु सम्मन्ते। अच्छा कई एग्जांपल दे पारिबे दुर्लभ और सुदुर्लभ तो कहीं दुर्लभ कहगला तो सुदुर्लभ मनुष्य जन्मटा दुर्लभ माने बहुत डिफिकल्ट मिली नहीं कि दुर्लभ नहीं कि कोटा डायमंड डायमंडा दुर्लभ नहीं कि जो जिनस को इजी प्राप्त होनी किंतु तार भैल्यू आम जानी ना दुर्लभ जिनस बोली काली गोटे मुझे पॉडकास्ट गोटे देखुली जमराज जन को गोटे पिला को दे आशीर्वाद देदेला से कौन देती ना तुम जिते बड़े जहाँ को देख जापर जे यार बयस आउ केते दिन बचब ये आउ गोटे देखी देती आ गोटे जेकोसी वस्तु को देख भैल्यूटा से जापर नहीं कि तेणु से कौन है सी गोटे दादाजी से गोटे झीटा अच्छी दादाजी बर्थडे जाइए अच्छा ता आगु कौन है सी झी माने ये पिलाटा जाऊ जाऊ से समाव ये हूँ जो स्विगी बा जोमाटो भाया ये बिक्री जिनस बिक्री करे तो ये सब जो ये धनी व्यक्तिर जो झील से कार जाऊँगी या गाड़ीटा बाजी जाइए ये पड़ी जाइए तेणु पड़गला से उठी पड़ी आगु जमराज बर दे तेणु ये उठी देखी जे ये यार बहुत बेसी दिन ना मृत्यु तेणु से देखला बेलू ये हूँ मत देखु धाड़ की दुई थप्पड़ बाड़ेला किंतु से किस रास्ता गला तापर पुणी एमती गाड़ीटा बाहर रखी ये किस समय हठात गाड़ीटा निया लगिगला ये जो झीटा मैंने से गाड़ी को जीवार थिला स्टोर रु आसूँ मान लगे बुझे ना तेणु से जापारा जे ये व्यक्तिटा जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नुहे कि तार दादाजी को पाखु जीवार अच्छी दादाजी पाखु बॉयफ्रेंड नहीं जीवार अच्छी तेणु बॉयफ्रेंड या कहले तू गोटे दिन बॉयफ्रेंड हो आ मु ते नहीं जीवी तू रोल कला ठीक अच्छे मोर फास्ट एंड लास्ट भाई बॉयफ्रेंड काम के करनी ठीक अच्छे तू जीवु ना ठीक अच्छे तो ये थे साज्य कर तेणु ताकू नहीं जाइए सेठी तार हिस्ट्री है तार जो दादाजी आउ जड़े पुओ अच्छी ये जनक झी आउ जड़े पुओ आउ जड़े तार दुई भाई दादाजी को दुई पुओ तो ये आउ जड़े पुओर झी आ जड़े पुओर पुओ अच्छी से नाती से डॉक्टर तेणु से डॉक्टर सी किंतु से डॉक्टर जो जाऊँगी इंट्रोडक्शन एमती जड़े कॉरिडोर गोटे बहुत धनी व्यक्तिर झीटा एमती हठात पड़ जाइए तो ये पाक जा देखी ये बहुत बड़ सर्जनटा ये देखी ये आ बचबन बेसी दिन तेणु से छाड़ी कह मत बचाओ बचाओ ये कह ना सी देख ना ये तो बेसी दिन बचबनी अच्छा जदि या पाखे मुझे समय देवी मो द्वारा मरीज जदि ताल मो नाटा बदनाम हम डाक्तर ना बदनाम हेनी मोर 100% रेट हूँ समस्त बचे दूसरी सी बोले आ गोटे लोक मरीज या नाटा बदनाम हम तेणु से सी छाड़ी पलि किंतु ये जो पिलाटा से पहुँची तेणु सी कहला जो मत बचे कई तो धरू ना ये जाकि धरी तार हाथ में उठेला बेलू से हाथ को मैं देखला चिपिला बेलू तार लाइफ स्पानटा ये देखिए बढ़ी बढ़ी जाऊँगी से बुद्धिटा ये जमरा देते तेणु ये सब बहुत चिपिला कि समय तार लाइफ समय किसी बढ़ीगला कहला ए भल लगुच जाओ डाक्तर को देखब भल हम यार बर्थडे ये जो पहुँची ये गला तू गोटे दिन मो सहित रोल कर से नहीं जाइए तो जे आर जे पुओटा से डॉक्टर से जो डॉक्टर या छाड़ी आसी ये कि से झीटा को लास्ट को कही तुम ना कौन मो ना समीर से किंतु ये जाकि से पहुँची ता बापा भी पहुँची जाइए जे कि से झीर जो बापा से बहुत धनी व्यक्ति तो से बर्थडे दादाजी बर्थडे रिलेसन अच्छी सी पहुँची जाइए तो गला से देखला कौन है ना सी जो सी झी तो आसी ना कि सी कही माने ये जेनेल आसी न था कि कही से घर को जाते सेठी पुआ जी अच्छी से मत हेल्प करी माने जड़े लोक हेल्प कर भाभी ताकरी पुओ किंतु सी देखा ता पुओ नुआई एमती घटना हो से मिछ कहीकि लास्ट को ये फसी जाइए तेणु ये व्यक्ति किसी नाला तेणु ये जो जापारा ये जो इम्पोर्टाट हो मनुष्य जन्मर मुझे पॉइंटा गोटे स्टोरी काली देखी तो आसीगला तो सेठी जे केते समय बची हैं प्लस कौ जिनस भैल्यू के दीटा पॉइंट से सब जिन को भगवान को रिलेट कर तो आम ये जो पॉइंट भी ये अच्छे आज इम्पोर्टाट
मनुष्य जन्मटा बहुत दुर्लभ हाँ से गिफ्ट नहीं जाइए तार जो दादाजी जोड़े पुओ जे जार पुओ आ नाती से दी जन कौन गिफ्ट नहीं अरे कृष्ण से जो गिफ्ट नहीं से गिफ्ट नहीं जाइए जड़े कौन मुझे गिफ्टा नहीं से अशोक समय गोटे मूर्ति मुझे जाइए कहला से मूर्तिटा से 100 कोटी भैल्यू बोली कहूँ ता बापा नहीं जाइए गोटे भैल्यू से गोटे मुदी टाइप गिफ्ट नहीं जाइए 500 कोटी बोली कहूँ गोटे ये 500 crores ये जो किणिया जाता ये झीटा ये सांगे थिला किंतु ये जानी पारला गोटे बहुत मूल्यवान रत्न एमती अच्छी भैल्यू किसी ना गोटे बोतल छोट बोतल किंतु ये कहला यहाँ नहीं या विश्वास होता कहला यहाँ भैल्यूबल अच्छे देखने जना पड़ना कि भैल्यू अच्छी बोली 3 जन पहुंची जाइए आग ये कहे तुम्हें गिफ्ट किसी आनीच ये कहूनी ये भाव मुझे जोटा आनी गोटे बोतल अतर बोतल टाइप अरे से बोतल भैल्यू तो किसी ना ये कौन एत गोटे धनी गोटे सीईओ बनई दादाजी से कंपनी रिसेंटली से झीटा को नातुणी को सीईओ बनई एम चाहते सीईओ हटेगा तेणु ये जो नहीं जाए या खराब लगुचे मुझे नहीं बोतलटा से अतर बोतल से भैल्यू या डाउट अच्छी किसी भैल्यूएबल थी ये कि जापर भैल्यू अच्छी तेणु से तुम यहाँ नियो तेणु या विश्वास जो कारटा उड़ी जाता तेणु से नहीं जाइए देखो नहीं एम कहले यहाँ हूँ 100 कोटी यहाँ 500 कोटी ये बहुत अरे तो एत बाध्य तुम आसिल तुम एत बड़ सीओ किसी आनिल दादाजी ना गोटे टाइम है ये समीर कहती ना टाइम है आणिच परा देटा दौन तेणु सी बाध्य दवाक जा समस्त हसुँच कौन गोटे नहीं आस 100 कोटी 500 कोटी भैल्यू ये किसी ना गोटे अतर बोतल नहीं आसना तेणु से सी आ कि लास्टली जमी या बहुत कर कहना यार बहुत भैल्यू बहुत अच्छी कौन भैल्यू अच्छी कह तुम सी जापर तार भैल्यू 100 कोटी 10,000 टका देखिपार से 10,000 टका आरटा जो भैल्यू देखी जो 500 कोटी कहला 5,000 टका से देखिले जापर भैल्यूटा कौन कहले ये तो मिछ कहूँ कहले मुझे जापर बोली से कहे यहाँ हूँ 10,000 हूँ 5,000 आईटा हूँ 100 कोटी यार भैल्यू तेणु एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगला तो स्टोरीटा हूँ आज भी आमको जाना पड़ो आम भैल्यू जापर ना कहीं गुण चिन्हे गुणिया हैं आम लाइफ के समय अच्छी जना ना प्लस जो जिनस भैल्यू के जना ना ये 2टा पॉइंट रे आम डिस्कस करुँच तेणु आम मनुष्य जन्म पाई भैल्यू जापर ना आम कौन कले सका उठिकी आहार निद्रा भय सन्धार मैथुन ये चलती ना नहीं आज किसी कर पशु आ मनुष्य तो डिफरेन्स रही तापर आम भाव ठीक अच्छे बुढ़ापा हेले सेकेंड पॉइंट बुढ़ापा हेले तापर भक्ति करवा एबे यंग एज कहीं दरकार कौन एबे पिला अच्छे पाठ पढ़ चाकरी कर नहीं कि हम प्रभु कहते कहले जहाँ करा था 20 वर्ष 30 वर्ष बहुत जॉब करके माने बिजनेस करी सब कर दीजिए आउ एबे किछि करे हरिनाम करियार अछि तेणु सी भी भगवान को सेवा कर किंतु ताले कौन 2टा पॉइंट आप जानले कौन जानले भैल्यू मनुष्य जन्म भैल्यू केमती केते अच्छी मूल्य जानियार अच्छी सेकेंड आम पाखे केते समय अच्छी सेटा भी जानियार अच्छी जदि जना ना आम कौन कलु ये कहला ना लब्ध सुदुर्लभम इदम बहुत सम्म मानते बहुत ये जो मनुष्य जन्मटा भैल्यूएबल क्यों जानवे बहुत जन्म पर मनुष्य जन्म मिले बहुत पॉइंट अच्छे बहुत कोटी कोटी जन्म पर मनुष्य जन्मटा मिली थाए सब मिले बुझले ना नहीं आ थरे मिलला पर पुणी जदि छाड़ीदेवा कौन हम कौ जन्म मिले कि जना अच्छी झील कौन जन्म नेक्स्ट ये मिल जानी तो तेणु 84 लाख जीवजंतु अच्छा ना तेणु आमको 84 लाख 4 लाख हूँ मनुष्य एवं 80 लाख होती इतर प्राणी अच्छा गछ लता पशु पक्षी तेणु यार भैल्यू आप जानी ना किंतु आम जी भगवत गीता क्लास संडे गोटे रखा केते लोक आसिले प्रसाद होती या डबल लोकर कहीं अंदाज नहीं के आसवे टाइम दिखाई 11टारे हाँ माताजी मैंने केते बहुत आगुरी आसिले कि समस्त आसिले कि कहीं आसिले जो मैंने आसी ना आसी पारे कथा और जो मैंने टाइमली आसिले डिफरेन्स अच्छी और बिल्कुल आसी ना सी तो गला और जी आसिले भी लेट्रे आसिले सी जानी भैल्यूटा आम पास से कामटा रही जाइटा कामटा जब न करी हूँ तो मो चाकरीटा पड़े जापे ना घर मत विताड़ित कर दे पारती ना नहीं यार भैल्यू जना कि
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଚାରଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଟିଫିନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଦିନ ଟିଫିନଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ବନା ହେଇପାରିନି। ନା ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଥିବେ, ସେଠି ତ ଉଠେଇବେ ବା ସମାଓ ସେ ସେଦିନ ଆଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ସଖା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାରେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରରେ, ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମକୁ କିଛି କହିବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନାଇଁ କି। ଏମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଏ ସଖା ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ ଆଜି ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଏବେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଟିଫିନ, ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ପରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଯଜ୍ଞ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ହବ, ଭୋଗ ଲାଗିବ, ପ୍ରସାଦ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ହବ ନା ନାଇଁ କି। ତାହେଲେ ଏବେ କିଛି ମିଳିବନି, ଯା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ପଳା। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖ ଏହା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, ହଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତ ତୁମେ ଯାଅ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା, କହିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭୋକ ଲାଗି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ଚାଲ ଚାଲ କରିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି କଥା ପଡିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲୁନି, ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଘର ଛାଡିକି ନ କହିକି ନାଇଁ କି, ତାହେଲେ କଣ ଆମକୁ ସେ ଆଉ ଫେରେଇ ନେବେନି ନାଇଁ କି। ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ତମେ ଯାଅ, ସେ ତମ କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା। ଯଜ୍ଞଟା କାହା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞଟା କାହା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଯଜ୍ଞ ମାନେ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ର ୱାର୍ଡ ର ମିନିଂ କଣ, ଯୋଉଟା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବି ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ ତାକୁ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରାଯାଏ। ଦେବଦେବୀ ଉପରକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣ, ଦେବଦେବୀ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେବଦେବୀକୁ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବଦେବୀକୁ ଭଗବାନ ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ବର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସିନା ଯେ ଚାଷ ହବ ନାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ପାଣି ଆସିଲେ ପାଣି ବାଲାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ସେଇ ପାଇଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପରକୁ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଚାର୍ଜଟା କିଏ ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ, ତ ସେମିତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଉପରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଦେଇପାରିବେ କି, କେତେ କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନା, ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, 33 କୋଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛୁ, 33 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଥିବେ ନା, ନା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି, 33 ଜଣ ବି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଉ ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବୀ, ଠିକ ଅଛି, ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଟିକେ ଉପରେ ସେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ଓକେ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣ 10-15 ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, 10-15 ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସବୁ ସେଇଥିରେ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବି କରିଦେଲେ 33 କୋଟି -10 କେତେ ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ରାଗିଯିବେନି, ରାଗିବେ ନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ବାପା ମା 2 ଜଣ ରହିଲେ, ଆପଣ ବାପା ସେବା କଲେ ମା ସେବା କରିନି, ମା ରାଗିଯିବେ, ମା ସେବା କଲେ ବାପାକୁ କଲନି, ରାଗିଯିବେ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ 33 କୋଟି ଯୋଗୁ 10 ଜଣ ମାତ୍ର କଲ, ସେ ମେଜରିଟି ବି ହଉନି। ଯଦି ମେଜରିଟି ମିଶି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଦେଖିବା, 10 ଜଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଦେବେ, ଆଉ 33 କୋଟିର -10 ତ ରହିଗଲେ, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ, ଆମକୁ ପକେଇବେନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ବି ନ କରିବେ ନା, ଭଗବାନ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଦେବଦେବୀ ଯଦି ଥରେ ପୂଜା କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଲୀଳା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର,
ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲାବେଳେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହରି ବୋଲ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ନା, କହିଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରୁଛ, ଆଜି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ବାପା, ଏଇ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ? ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ହବ। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ପୂଜା କରିବ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା କଲେ ଗଛ ଯୋଉ ଘାସ ଫାସ ହଉଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଧାନ ହେଲା, ଗହମ ହେଲା, ଏସବୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଫିଣା ଆମର ଘାସ ଫାସ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତେଣୁ କହିକି ବୁଝେଇକି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଛ, ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପୂଜା କାହିଁ କଲନି? ସିଏ ଭୁଲିଗଲେଣି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ବା ଇଏ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ଭଗବାନ, ଡାଉଟ୍। ତେଣୁ କହିଲେ ଇଏ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା କଲେ। ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା କଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘ, ଏତେ ଜୋର ମୂଷଳ ଧାରରେ ପୁରା ବର୍ଷା 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନାଇଁ କି? ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ, କିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ହେଲା କି? କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ନାଇଁ କି? ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ ଗୋଟେ ଲୀଳା, ବ୍ରହ୍ମା ବିମନ ଲୀଳା ମନେ ଅଛି? ବତ୍ସା ମାନଙ୍କୁ ଚୋରି ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଗାଈକୁ ଚୋରି ନେଇଗଲେ, ଗୋପାଳ ବାଳକୁ ଚୋରି ନେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ ମାନେ ବାଛୁରୀ ହେଇଗଲେ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ହେଇଗଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବିନି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିବି। ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦେବଦେବୀକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। କାହିଁକି? ସେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଗୋଟେକର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଡ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଙ୍କୁ ପାୱାର ମିଳିଛି। ଅରିଜିନାଲ ପାୱାର କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍, ନାଇଁ କି? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଡ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପାୱାର କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି, ନାଇଁ କି? ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କଲେ ଆମକୁ ସମୟ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କଲେ ସମୟ ହେବନି। ସେକେଣ୍ଡ, ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଉଲ୍ଟା ମିଳିବ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଲେ ବି ଭଗବାନ ସେଟା କିଛି ଧରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ବା କାଳୀ ପୂଜା କରିବେ, କାଳୀ ପୂଜା ଯଦି ଠିକ ରକମ ନ କରିବେ, ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଲୋକ ରିସେଣ୍ଟଲି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି? ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁଠୁ ଫେମସ ଶନିଦେବ ଅଛନ୍ତି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଶନି ସିଂହାର। ତ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା? ଲୋକ କହିଲେ ଆରେ ନାଇଁ, ସେ ସୁନା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲୁହା ଦେବାର ଥିଲା। କାହାକୁ? ଶନିଦେବ। ଆରେ ବେଶୀ ଦେଇଦେଲେ, ସୁନା ଦେଲେ କ'ଣ ରାଗିଯିବେ? ବଟ୍ ଏନିୱେ, ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ଦେବଦେବୀକୁ ପୂଜା କଲେ ବି କ'ଣ ହବ? ସିଏ ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେନି, ମୁକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି। ଆଉ ସବୁରୁ କିଛି କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଉପରୁ ଆସିଛି ସେଇଥିରୁ କିଛି କିଛି, ନାଇଁ କି? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ପାୱାର 1000 କୋଟି ଅଛି, ତ ଅନ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କୋଟିଏ ପାୱାର ଅଛି, ସେ 1000 କୋଟିରୁ କୋଟିଏ ହେଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କୋଟିଏରୁ 2 କୋଟି ଦେଇପାରିବେନି, ଦେଇପାରିବେ? ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। କ'ଣ ଶ୍ଲୋକ? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କାମଶ୍ଚେଷ୍ଟେ ହିତ ଜ୍ଞାନମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା, ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଡିଜାୟାର ପାଇଁ ବା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆମର ଭଜୌରେ ମନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସେ ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତ ଭଜୌରେ ମନଟାରେ ଗାଇଲେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଇଏ ହେବ।
तो से गाइबे लास्ट को लिखाई गोविंद दास अभिलाष रे तो गोविंद दास कौन अभिलाष कर लिंक अच्छी तो सेटा टे गाइबे से भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे सिंधुरे नंदन अभय चरणार बिंद रे चपल सुकल भला गिरे माना श्रीमंदन अभय चरणार बिंद रे पुत्र परिजन जीवन कल मला जल जल जीवन कल मला भजहु हरि पद नीति रे अभय चरणार बिंद
अभय चरण रविंद्रे बाबा सिंदूरे हरि बोल थैंक यू। तो बर्तमान गोविंद दास कविराज कौन कहले आम जो अभय चरणारविंदरे कौन करिया भजन करिया सब माइंड को फेस करिया किमती दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तो मानव जन्मटा दुर्लभ बोली डिस्कस है ना नहीं कि सहित जो सत्संगटा ताठार आहरी दुर्लभ तेणु से आम भैल्यू जानी दुर्लभ बोली जानी बहुत लोग आसवा कथा आसुना दुर्लभ जानी ना ना भैल्यूटा जना पड़ुनि केते यार भैल्यू अच्छी बोली से जना ना आम प्रायोरिटी दौना। सेकेंड कौन कहले तेणु ये जो सत्संग माध्यम कौन हो पार ये भव सिंधु को पार हो पार मनुष्य जन्म द्वारा मनुष्य जन्म आ सत्संग नहीं कि आम यही भव सागर को पार हो पार तेणु आम जब गोटे कुकुर लांगुड़ को धरिकी आटलांटिक ओशन को सागर को पार करने चेष्टा करिया तेणु से गुरुंर पाद पद्म को स्मरण करी भगवान पाद पद्म को धारण करी नौकार जब नौका बनईकी आम पार हो पार ना कि तेणु दुर्लभ मान जन्म बोली जापारे समस्ते किंतु आम गला मन दुर्लभ रही एटू सरला सरीगला ना अच्छे आपको पुणी आसवा तेणु दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर ए भव सिंधुरे शीत आतप बात बरिषण ए दिन जामिनी जागिरे विफले सेबिणु कृपण दुरजन चपल सुख लभ लागिरे चार्टा श्लोक एठी माने बहुत किसी इंपोर्टाट जिनस दिखाई माने पूरा सारांश दिखाई गोविंद दास कविराज जो माने अच्छा वैष्णव संघ गुटे पूरा होल शास्त्र सारांश ये दिखाई बुझे ना ना जहाँ पढ़ा सबूर सारांश ये अच्छे तेणु शीत आतप बात बरिषण ए दिन जामिनी जाकिरे आम कौन कल शीतर उठुं आलिमणि के उठुं भगवान उठुं बहुत कम नहीं कि जदि फ्लाइटा धरियार थो ट्रेन धरियार थो राति 3टार आजिकल सब अड समय फ्लाइट जाऊँ 24 आवर्स फ्लाइट इवन 6:10 कालकाटा फ्लाइट अच्छे आम 4:30 जाकि धरचु फ्लाइट किंतु से उठी पड़ा फ्लाइट टिकटा हो मिस हो अलार्म 10टा लगेब ना हजबैंड वाइफ क्या कहते भाई उठे दे ना उठबनी शीत आतप से किसी नहीं गरम हेल्ले भी जदि कम कर छाड़वा हाँ इनकम न कले घर बस मिल कष्ट फैक्ट्री जाकि कम कर ना नहीं हाँ कालू जिते गरम हेल्ले भी तो कम करा पड़ो ना नहीं हाँ माँ मैंने भी खरा दिन गरम कौटी एसी लगे रोषे रूम एसी लगे कर कष्ट हेल्ले भी रोषे पड़े खाया पड़ो ना आ ना निजे खावा पिला खाइबे सब न खाई तो शीत आतप बात बरिषण वर्षा है आज स्कूल छुट्टी पिलांकर सीना गोटे दिन छुट्टी हो जो ऑफिस से कौन वर्षा छुट्टी करदे गवर्नमेंट छुट्टी कर आज हॉलीडे वर्षा ये जापरुनि ना जा पड़ो रेनिकोट पिंध कटक रू आस लोक भुवनेश्वर ना कौट जाजपुर भी जाऊँच जिते छुट्टी बर एसी गाड़ी बुक कर ना जा पड़ो ना नहीं जीव किंतु कौन हो किंतु आम से कौन कर बुझे तुम जो सेवा कर ठीक जगह कर असुविधा नहीं भगवान सेवा कर अन्य समस्त कौन कर विफले सेवेणु कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागिरे चपल माने चपल पल पल चपल पल पल मान प्रति मोमेंट रे सुखटा आसिला परे गोटे मोमेंट रहिबो तापरे दुख आनी पहुंचेबो नहीं कि चपल सुख लभ लागिरे हैं
ମାସ ଏଇ ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚେୟାରରେ ହଁ ତେଣୁ ବିଫଳ ସେବଣୀ କୃପଣ ଦୁର୍ଜନ ଚପଳ ସୁଖ ଲୋଭ ଲାଗିରେ ଆମ ଭିତରେ କେହି କୃପଣ କେହି ଅଛନ୍ତି ହଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ହଉଛି ମୁଁ ତ କୃପଣ ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୃପଣ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ କୃପଣ ଡେଫିନେସନ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା କୃପଣ କହିଲେ ହବ ସେମିତି କୃପଣ ମାନେ କଣ ଭାଇ କୃପଣ କାହା କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ କୃପଣ କିଏ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଉଁଲି କଥାରେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କୃପଣ କିଏ କୃପଣ ଯିଏ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ତାର ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି କୃପଣ ସେଟା ମେନ୍ ଜେନେରାଲି ନାଇଁ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାର ଅଛି ଭାଇ ବହୁତ ଗୁଡା ଗାଡି ଘୋଡା ଅଛି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦଉନି ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ କୃପଣ ନାଇଁ କି ଥାଉ ମୋ ପାଖେ 10ଟା ଗାଡି ଅଛି ସେ ପଡି ଜଗ ଖାଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ସେବାରେ ନ ଲାଗୁ ଏ କୃପଣ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏ କୃପଣ ବିଫଳ ସେବଣୀ କୃପଣ ଦୁର୍ଜନ ଦୁର୍ଜନ ଏଠି କିଏ ସଜ୍ଜନ କିଏ ଦୁର୍ଜନ କିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଯିଏ ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଟାଇ ଫାଇ ମାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ସେ ହଉଛି ସଜ୍ଜନ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ କାହା କୁହନ୍ତି ये सुट पुट पिंधिव भल ड्रेस पिंधिव जेंटलमैन है चश्माटा भल लगेथिव सेटा हूँ जेंटलमैन नहीं एटा जेंटलमैन एटा हूँ मेटेरियल वर्ल्ड कथा कहू तापर आम कह जेंटलमैन किए किए कृपण किए ये सब आइबे ठीक कौन जाना पर विफल सेवण कृपण दुर्जन चपल सुख लोभ लगे आम कौन संडे हेले कौन कर भल जिनस खाइबा भल मान कोटा 2 गड़िया 4 गड़िया नहीं आपण ना कहूँ तेणु 0 गुड़िया 0 गुड़ा माछ 2 गुड़िया तेणु सब चलो कहीं आम आगु पिला बेलू आम तो गाँव में अवश्य डिमांड नाला कि कितु आप टाउन में देखूँ मैंने संडे है माने से जिनसा न आसला पर्यंत पिला खुशी लगे ना नहीं बापा माँ आणिक दियो से जमी हेल्ले ना कि तुम धार कर करज कर से पैसा था न था आने पड़ो गोटे रूल हो जाए नहीं कि बुधवारिया रविवारिया ये सब दरकार ना सप्ताह 2 दिन खाऊ आज्ञा बेस दिन ना 2टा दिन कि 3टा दिन खाऊ तेणु एटलिस्ट संडे संडे हो मंडे संडे हो कि मंडे हो रोज खाओ अंडे नहीं पिला कर बड़ हम कमी अंडा नदेले आम भक्त लोक भी नुआ नुआ आसुँच से कहीदे भाई मुझे छाड़देली मो छुआटा भी अच्छी ना शक्ति केमती हम तक अंडा डेली देवा पड़ो भक्त लोक भी नुआ नुआ जो अच्छा पूरा है दीक्षार से भी कहते माने विश्वास ना भगवान कथा विश्वास ना आमर भी ना जस्ट तेणु रोज खाओ अंडे नहीं कि संडेटा सब डेंजरस डे जान ना मो पिला गोटे मोर निज लाइफ स्टोरी अच्छी मो पिला थे स्वप्न देखली स्वप्न मत जन किए कहले देवी कहले तू संडेटा खाइबनु हैं संडे खाइबनु कोटा से जिनसटा खाइबनी मु संडे छाड़देली घरे बापा माँ सब कहले तो संडेटा खाइलुनि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ुली तेणु आसिले पुणी संडे फंडे न घरे बाईचान्स आसिले खाया पड़ो ना गोटे काम कर संडेटा खा ता बदल एक्सचेंज करदे मंडे को एक्चुअली मु संडे खाऊ नी प्रथम स्टार्टिंग रे आप जानी ना पर मुझे जानली संडेटा केते इंपोर्टेंट डे नॉनवेज सबुठ संडे हूँ डेंजरस डे जानते जाना से कहला ज्ञान न रही सूर्य को बार सबुठ डेंजरस डे हूँ संडे दिन नॉनवेज खाइबा बेसी माने अन्य दिन खाइले जी ना संडे रे खाइले बेसी पाप तो बुझे किंतु लोक उल्टा हाँ से कहूँ परा जानी ना मत मुझे मो लाइफ रे होता कार हो संडे छाड़ी कहीं कह मत स्वप्न होता गोटे मैंने शोली तो देवी जड़े मत कहला लगे संडे खाइबुनु मुझे तो जान नी मुझे संडे ठीक अच्छी मत घरे कहले संडे नहीं तू मंडेटा छाड़ मंडे बंद कर संडे खा संडे समस्त तू संडेटा खाइबुनु पुणी मंडे किए कर तो खाया पड़ो तेणु अवश्य गुरु कृपार एवं समस्ते फैमिली वाला सबू छाड़ी भक्ति मार्ग गुरु कृपार आसी जाती संडे ना कि मंडे ना नथिंग इज देयर तो तेणु संडे हूँ डेंजरस डे फॉर नॉनवेज तेणु संडे हो मंडे हो हाँ आम कौन चलता कौन खाइबा
चंडे कौन खाइबा सबुदिन भगवान का से प्रसाद पाइबा हैं विफल सेविणी कृपण कृपण किए डिस्कस कले या भीतर समस्ते भल होइथिबे आम कृपण केमती नहीं कहूँ माने कृपण हूँ सब भैल्युएबल जिन समस्त पाखे कौन एबे दुर्लभ मानव जीवन कहला ना दुर्लभ मनुष्य जन्म कहले ता संग सत्संग ताठार आहुरी दुर्लभ तेल आम मनुष्य जन्म पाइले जानिला पर भी सत्संग आसुना केते जन मनुष्य जन्म को दुर्लभ बोली भावुं यूज कर जदि करते 24 आवर्स कौन करते धर्म करते ना पशु पक्षी भितर आम डिफरेन्स कहला कौन धर्म ही एक अधिक विशेष ना धर्म काम करते धर्म काम तो कौन अधर्म काम कले संडे दिन जाइए कले अन्य दिन भी कर अधर्म काम तेणु से आम कृपण कृपणर अपोजिट हूँ ब्राह्मण कृपणर अपोजिट ब्राह्मण ब्राह्मण जानती ब्राह्मण ब्राह्मण मान पैता पकईदे ब्राह्मण ना ब्रह्म बंधु आप कटक वकिल बेसी ना कि वकिल पुओ कौन वकिल वकिल हो पारे जदि वकिल पास करे प्राक्टिस करे ना कि आम कहली ब्राह्मण घर जन्म होगा तो ब्राह्मण ता बापा ब्राह्मण हो पारे ठीक ठाक थिले ब्राह्मण कर्तव्य कौन ब्राह्मण कौन कर हाँ जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह 6टा जिस करा पड़ो षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव जन वैष्णव से कौन कर ब्राह्मण उपर को जीव ताकू यही सब कम करा पड़ो कौन कर वेद अध्ययन कर गीता पढ़ो अन्य को शुणेब जजन कर भगवान पूजा कर अन्य को पूजा हेल्प कर एंगेज कर सेवारे नहीं दान प्रतिग्रह भगवान दान दब आदि किसी दान बदल किसी मिलला भगवान को लगे अन्य को बांटो तेणु ब्राह्मण आगुरी चाष कर ब्राह्मण चाकरी कर ब्राह्मण को शरीर मुंड सहित कंपेयर कराला क्षत्रिय को बाहु वैश्य को जंघ आ शूद्र को पाद सहित कंपेयर कर गोटे शरीर सोसाइटर हेड से सब ये गीता भागवत पढ़ेब नहीं कि आम कले तेणु ब्राह्मण आम ना कृपण चपल सुख लोभ कर चपल सुख लोभ लगे अल्प सुख आम सब समय नष्ट करदे ना नहीं एवं जो सुखटा टेम्पररी सुख भाई भल कि बुझुता टे ये जड़े भी शुणिकी जब ठीक होगा ताले जानवे प्रभुपाद जो गोविंद दास कविराज लिखिं आम लाइफटा सक्सेस है तापर कौन कहले हम तो सब कहते ए धन यौवन पुत्र परिजन हाँ जय जगन्नाथ बलदेश्वर महारानी की जय ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परतिथि कमल डल जल जीवन टलमल आम जीवनटा ये समय बाहरी गले भी जना ना यही बसी बेले भी चलती जना ना और से बसला बेले चलिए भल भगवान पाखे कथा शुणु शुण कीर्तन करू चलीगले तो बढ़िया नहीं कि किंतु से भी नहीं आम गला पर रास्ता चलज तेणु से तो स्मरण आसना नहीं नहीं आपन आस से कथा कहूँ तो माने श्रवण कीर्तन माध्यम आसबार अच्छे ए धन यौवन पुत्र परिजन ऐसे किसी नहीं पिला छाड़ दौरान तो जन्म कले झील पुत्र पुत्री जन्म कर ना आ तो कहले इतने किसी ना भैल्यू बोली कहले ए धन यौवन पुत्र परिजन इतने किसी ना ये कहीदे गले कौटी ये गलापर ये गेट पर भूली गले ये वैराग्य भाव आमर यही प्रकार वैराग्य भाव कौन कहते श्मशान वैराग्य माता सब जानते तो वैराग्य केते प्रकार हैं 4 प्रकार वैराग्य अच्छी श्मशान वैराग्य मर्कट वैराग्य आ गोटे हूँ फलगु वैराग्य 3 प्रकार वैराग्य ठीक ना आ भल जोटा लास्ट को आज श्मशान वैराग्य जोटा ये श्मशान को गले कि आम शरीर त्याग कला रिलेटिव्स बापा कि बापा बापा चलीगले आम जाइले श्मशान को नहीं कि कहले मत भी दिने जावाक पड़ो ये सब धन संपत्ति किसी काम का नहीं है नहीं कि तेणु आम आउ कि हरिभजन करवा नहीं कि पलि आसला घर भितर पिला छुआर कुआ कुआ शुणिकी सब भूलीगले तेणु यहाँ हूँ श्मशान वैराग्य मर्कट वैर माकड़ माकड़ कौन करे गचर पत्र डाल डाल रहा घर अच्छी घर नहीं से केते वैराग्य भाव तार नहीं कि
ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ? ଫଳମୂଳ ଖାଏ, ଭେଜିଟେରିଆନ ପୁରା। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ ନାହିଁ, ସେ ଭେଜିଟେରିଆନ। ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର କାମ କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଠି ଏପଟେ ଡାଳ ସେପଟେ ଡାଳ ଡାଉଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ କାମ ହଉଛି ସେକ୍ସ ଲାଇଫ। ତେଣୁ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ସେଟା। ଉପରୁ ଦେଖେଇବା ଯେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ସବୁ ପୁରା ବଢିଆ ସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିବ, ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଫଲ୍ଗୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ଯୋଉ ନଦୀ ଆପଣ ସେଟା ବହି ଯାଇଛି ଆମର ଇଏରେ ଗୟା ପାଖରେ ବି ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ। ସେ ନଦୀର ଉପରେ ବାଲି, ତଳେ ହଉଛି ପାଣି, ନାଇକି? ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ପାଣି ଭିତରୁ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକା ପାଖାପାଖି ଜିନିଷଟା, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଚାଲିଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଟା ରିଏଲ ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ? ଯୋଉଟା କହିଲେ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡି ହବନି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ। ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ନା, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଚୈତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆମେ ତ ଘର ସଂସାର ଛାଡି ଯାଇପାରିବୁନୁ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଘରେ ସଂସାର ରହିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଲଗେଇବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ରକୁ ପରିଜନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେବା ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ ସେବା କରୁନଥିବ ନା କି ସେବା ଲାଗିବ? ତେଣୁ ଆମକୁ ସିନସିୟର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ହଉଛି ତାର ମିନିଂ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଫଳ ସେବଣୀ କୃପଣ ଦୁର୍ଜନ ଚପଳ ସୁଖ ଲଭ ଲାଗିରେ ଏ ଧନ ଯୌବନ ପୁତ୍ର ପରିଜନ ଇଥେକି ଆଛେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କମଳ ଡଲ ଜଲ। କମଳ ଡଲ ଜଲ ମିନ୍ସ କମଳ ମାନେ ପଦ୍ମପତ୍ର। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ କ'ଣ ପାଣି ପଡିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ହଲୁଛି, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ପଡିଯିବ ନା ନାଇଁ? ତା ଜୀବନଟା ସେମିତି କେମିତି? ଜୀବନଟା ଏତେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା, 10ଟା ବାୟୁ ମାନେ ଭିତରେ 5 ଭିତରେ ପ୍ରାଣଟା ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ 10ଟା ବାୟୁ ଅଛି, 10 ପ୍ରକାର ବାୟୁ, 5 ପ୍ରକାର ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, 5 ପ୍ରକାର ନିମ୍ନଗାମୀ। ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇକି ଆତ୍ମାଟା ରହିଛି, ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ବି ଖୋଲା ଅଛି ସବୁବେଳେ। ନବଦ୍ୱାର ପୁରେ ଦେହି 9ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। କେତେଟା ଗେଟ୍? ଏ ଶରୀରରେ 9ଟା ଗେଟ୍, 9ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। କେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ? ଏ ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ, କୋଉ ଗେଟ୍ ଦେଇକି, କୋଉ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖିବେ ଯାହାର ଆଖି ଏମିତି ଖୋଲିକି ରହିଯାଇଥିବ, ଏଇ ଗେଟ୍ରେ ପଳେଇଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଫାଟି ଖୋଲି ଯାଇଥିବ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ପଟରେ ବାୟୁ ଗଲା। ତ ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲେ ବାୟୁ ଯଦି ଗଲା ଭଲ। ବଟ୍ ଏନିୱେ, ତେଣୁ ଆମର କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କିଛି କହିହବ? କମଳ ଜଳ ଜଳ ଜୀବନ ଟଳମଳ। ତେଣୁ ଭଜ ହରିପଦ ନୀତିରେ, ସବୁବେଳେ ହରିଭଜନ କରିବା ପରେ ସବୁବେଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କହିଲେ କି ନୀତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭଜ ହରି, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଭଜନ କରିବା? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟ ପୂଜନ ସଖୀଜନ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିର 9ଟା ଅଙ୍ଗ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ? କାରଣ ନୂଆ ଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ, ବଟ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭଗବତଧାମ ଯିବା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ ରାସ୍ତା କୁହାହେଲା? ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସ୍ମରଣ ଆସିବ। ସ୍ମରଣଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ମରଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆମେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯଦି ଫୋଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଥିଲେ ଫୋଡ଼ିଯିବ। ଟିକେ ଫୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? କିଏ ବାପାକୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ମାଆକୁ ଡାକୁଛି, ନାଇଁ କି? ବୋଉଲ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଡାକୁଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯାଉଛି ନା ସେଇପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଆସିଯାଉଛି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ନାଇଁ, ହେ ନୃସିଂହଦେବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏଟା ଟେଷ୍ଟ, ଏଟା ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ, ଆମର ନିଜର ନିଜେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି
ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ସେ ଟେଷ୍ଟର ନିଜକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଟେଷ୍ଟର ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ କେତେ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୁହେଁ ଆମ କଥା ନାମଟା ଯାଇ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡଟା ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତଥାପି କ'ଣ କରାଯିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଥର କୁହାଯାଇଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ। ଥରେ ଶ୍ଲୋକ ବତେଇ ଦେବା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଏମିତି ବହୁତ ରେୟାର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦୁଇଥର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ମହାମନ୍ତ୍ର ପୁରା ପ୍ରଭୁପାଦ କୋଉଠି ଖାଲି କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିବା ଦରକାର ଏମିତି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଇସବୁ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଥର ପୁଣି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେ ତ ସର୍ଟରେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ଖାଲି ଭଗବାନ ବି କହିଥାନ୍ତେ ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆମେ ତ ସର୍ଟ କଟ୍ ନା, ଥରେ ଯଦି ଲେଖିଦେଲେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ତାହେଲେ ପରେ ଇଏରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସବୁଠୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ, ମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସ୍ମରଣ କେମିତି କରିବ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରି ବା ଭଗବାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତମ, ତେଣୁ ଯିଏ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣତା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିଓର, ଆମର ପିଓର ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଅଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧ। ଶୁଦ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ତା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ବପୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ଆମେ କରିବା କଥା। କଲେ ଆମେ ଆମର ଏକ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହବ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁସରା ଆମର ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ବଢ଼ିବ। ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ? କ'ଣ ଅଶୁଦ୍ଧ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ସେଟା ହେଉଛି ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଷଡ଼ ରିପୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ। ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ୟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା, ତାର ଭଲ ଜିନିଷ ପଶିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାହାରିଯିବ। ନହେଲେ ସେଟା ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପବନ, ଯେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ପବନ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପାଣି ଢାଳିଲେ ପବନଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପୁରେଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷଟା ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି? କେତେଟା ରାସ୍ତା ଅଛି? 9ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନାଇଁ କି? କାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ, ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜିଭା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଯିବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କାନରେ ବାଜୁଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା କଲେ, ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ କାନକୁ ଯିବ। ବା ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ପାଟି କାନ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବନି, ଆଉ ଖରାପ କଥା କହିବନି, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାର, ନାଇଁ କି? ଏ ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯିବ ଭିତରକୁ, ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଭିତରେ ସେଟାକୁ ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ସବୁ ରହିଛି ବା ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ବା ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଯାଇକି ଭିତରେ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଜିଭାର କାମ ହେଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ କଥା କହିବ, ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହିବ। ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ କେତିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଧର ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମେ ଜପମାଳଟା ଧରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆମେ ଜପ କଲେ 2 ମାଳ 4 ମାଳ 16 ମାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 16 ମାଳ ସରିଲା ପରେ ସଣ୍ଡେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଜପମାଳ ପ୍ରତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବା ହାତ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଠୁ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି? ଆମର କିଛି ଆଗ୍ରହ ଆସି
ନାହିଁ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଯିବାର ଅଛି? ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, କ'ଣ ଖାଇବା? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ। ଜିଭରେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ତୁଳସୀ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର। କାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ନାକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ। ତେଣୁ କିଏ କରିଥିଲେ ଏସବୁ କାମ? ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଶଶାଗର ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଅଫିସର, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବହୁତ କାମ। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ ଥିବ, ସେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଟା ଥିଲା ସାଗର, ମାନେ ଯେତେ ସାଗର ସବୁଟା 7 ସମୁଦ୍ର ଯାହା ଅଛି ପୁରା ପୃଥିବୀର ପୁରା ରାଜା ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବା ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ସବୁ ପୁରା ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଭାରତବର୍ଷ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ ପୃଥିବୀଟା। ତାପରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇ କମିକି ଏବେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତବର୍ଷ ସେଇଟା ଥିଲା। ଭରତ ରାଜା ଯେହେତୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ଇଲାବର୍ତ ବର୍ଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସବୈ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରୁ ବାଚାଂସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବୈ କୃଷ୍ଣ ମନ, ପ୍ରଥମ ମନଟା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସବୈ ମନ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ବାଚାଂସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ ୱାର୍ଡ କଥା ବାଚ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବି ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାର ୱାର୍ଡଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କହିବନି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୌନବ୍ରତ କରିବା, ଆମେ ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ ହବ। ମୌନବ୍ରତ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ହବନି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୌନବ୍ରତ। ଆମେ ମୌନବ୍ରତ କରୁଛେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବେଶ ସମୟ ରହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ହବ ବୋଲେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହବ। ସେଇଟା ହଉଛି ରିଏଲ ମୌନବ୍ରତ। ରିଏଲ ମୌନବ୍ରତ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କରିବା, ଯାହା କହିବ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହିବ, ସେ ମୌନବ୍ରତ। ତେଣୁ ବାଚାଂସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନେ। ତାପରେ କର ହର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ଦିଶୁ। ଶ୍ରୁତି ଚକ୍ରା, ମାନେ ଏଇ ଶ୍ରୁତି କଥାଟା ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ। ଆଉ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବ। ନାକରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ତୁଳସୀ ଆଘ୍ରାଣ କରିବ, ଅର୍ପଣ କରି। ତାପରେ ଏଇ ହାତ ଦ୍ୱାରା କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ଦିଶୁ, ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଏ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ପାଦ ହରିକ୍ଷେତ୍ର ପାଦନୁ ସର୍ପଣେ, ହରିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବା କୋଉ ଧାମ ପରିକ୍ରମା କରେ। ଇଏ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଏଠି ବି ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ତ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଏଇ ପାଦଟା ଯାଇ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ହାତ ବି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗାତ୍ର ମାନେ ଶରୀରଟା କାହାକୁ ଲଗେଇବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଶଶାଗର ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ମତପରା ଡିଭୋଟି, ମାନେ ମତପରା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ସମ୍ରାଟ ଯଦି ସମ୍ରାଟ ସବୁ କରିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଏସବୁ କାମ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ନଥିଲେ ନା କ'ଣ? ସେବେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଭଗବାନ ସେବା ନିଜେ କରିବା। ସେପାଇଁ ବିଗ୍ରହ ସେବା ରଖା ହେଇଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା। ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଇଛି ଥରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗରମ ବହୁତ ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ଟିକେ ପବନ ବାଜିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲାକୁ ରାଧାରାଣୀ ଆସି ତାଙ୍କର ପଲୁରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ଦଉଛନ୍ତି। ମାତାଜୀ ଆପଣ, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କରିବା, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ? ଆମେ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? 3 ଥର ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁନି? ଟାଇମ୍ ହଉନି କାହିଁକି? ସେଇଭଳି ଆମର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭ୍ୟାଲୁ ଥିବା ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରୁ ନ ଆସିଲେ କେହି ଫୋର୍ସ କରିକି ଏଇଟା କରିପାରିବନି। ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଉ ଫୋର୍ସଟା ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ହେଲା ନା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ କରିବ, ତା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବ? ତଥାପି ବାଇ ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। କାହିଁକି? ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିଲେ କାହାକୁ ମିଠାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ମିଶ୍ରିଟା ପିତା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିଶ୍ରିଟା ହେଉଛି ତାର ଔଷଧ। ତେଣୁ ମିଶ୍ରି ଖାଇଲେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଜଣ୍ଡିସ୍ କମିବ ଆଉ ମିଠାପଣଟା ବଢିବ। ତେଣୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧତା, ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ଶରୀରକୁ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବାରତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଅବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବ, ସ୍ମରଣ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବନି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିଦେବା। ଅନ୍ତକାଳେ ତମାମ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳେ ବରମ। ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମନେ ପଡିଯିବ? ମନେ କିଏ ପକେଇବ? ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମନେ ପକେଇବା। ଏମିତି ତ କଣ୍ଟା ପୋଡିଗଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମେ ବାପା ମାଆକୁ ଡାକିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେନି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଡାକିବା? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦେବେ ସେଟା ହବ। ତେଣୁ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହମ୍ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପନମ ଚ ବେଦେଶ୍ଚ ସର୍ବମ ଅହମ ବେଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତକୃତ ବେଦବିତ ଏବଚ ଅହମ। ତ ମୋ ଠାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ ବସିଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ଚହମ୍ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ, ସବୁ ହୃଦୟରେ ସେଇ ବସୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ। ଏବଂ ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପନମ, ମୋ ଠାରୁ ମେମୋରି ଆସୁଛି, ଭୁଲିଯିବା ଭଗବାନ ହିଁ ଭୁଲି ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବାନି ଭଗବାନ ଭୁଲେଇବେ, ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମନେ ପକେଇବେ। ଜ୍ଞାନ ବି ସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ବେଦାନ୍ତ ବିତ୍, ମୁଁ ସବୁ ବେଦ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ବେଦର ସାରାଂଶ ହଉଛି ମୁଁ, ଏବଂ ବେଦ ହିଁ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ବ୍ୟାସଦେବାସୀ ରଚନା କଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାଣୀ ହିଁ ବେଦ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମନେ କିଏ ପକେଇବେ? ଭଗବାନ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ସେ ମନେ ପକେଇବେନି। ସେ ଦେଖିବେ ପିଲାଟା କଣ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବା ଭଗବାନ କାହିଁ ମନେ ପକେଇବେ? ଭୁଲେଇ, ସିଏ ତ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଭୁଲେଇ ଦିଅ, ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିନା ମନେ ପକଉଛ ତ? ତେଣୁ ତମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଛ, ଜପ କରୁଛ, ବହୁତ ବଢିଆ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଦେଖ ତୁମର ଜୀବନରେ ବହୁତ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ତମେ ଆସିକି ଭଗବତ କଥାରେ ଏତେ ପିଲାଠୁ ବସି ଯାଇଛ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଏସବୁ ଜାଣିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିଥର ଏଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର ହରିନାମ ପ୍ରପରଲି କରିବାକୁ ହେଲେ। କଣ ଚୈତନ୍ୟ କଣ କହିଲେ? ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରିପାରିବ? ତୃଣାଦପି ସୁନିଚାନ ତରଇବ ସହିଷ୍ଣୁ ଅମାନିନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। କେମିତି କରିବା ତାହେଲେ? ଏଠି ପ୍ରପାତ ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତୃଣ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତୃଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶୋଇପଡିବା? ତୃଣାଦପି ସୁନିଚାନ ତରଇ, ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯିବା ନାଇଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜିରୋ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ଯେ ସବୁ କିଛି, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ନାଇଁ କି? ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆଜି ଆମକୁ ପାୱାର, ପୋଜିସନ, ମନି କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସମ୍ରାଟ, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଏଇ 5 ଜଣ ଉପରେ ମାଲିକ। ଆମେ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ଯାଏ, ଆମେ 3 ଜଣ ଉପରେ ମାଲିକ। କିଏ କହୁଛି ନା ମୋ ଅଫିସରେ 50 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ, ମୁଁ ତାପରେ ମାଲିକ ହେଲେ 500 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ। ତ ଇଏ ଆମେ ମାଲିକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ସବୁ ମାନେ ଫଲ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ମାୟାର ଜାଲ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ଜାଲ କଣ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ସେଇ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସିଲା, ଶିକାରୀ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଜାଲ ବିଛେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦାନା ପକେଇ ଦଉଛି। ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ସେଥିରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଭାଇ ଦେଖ, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁନୁ, କାହିଁକି ସେଠି କଣ ହଉଛି, ସବୁଦିନ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଲଟା ବିଛଉଛି, ସେଥିରେ ଦାନା ପକଉଛି। ତେଣୁ ଆସିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଫସିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପିଲା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ କାମ କର, शिकारी आएगा हिंदी में, जाल डालेगा न दाना डालेगा, चाल बिछाएगा, लेकिन हम लोग उसमें फंसेगा नहीं। डेली कहले जो नेक्स्ट में आसी पहुंचला
ସେତେବେଳେ ତା ପିଲା ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଗଲା ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନା, ସେ ଯାଇକି ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ବାପା କହୁଛି କହୁ କହୁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ଫସିଗଲା। ଆମର କଣ୍ଡିସନ ସେଇଭଳିଆ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ଜାଲ, ପ୍ରଭୁ ବତେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ବତେଇଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ମାୟାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ କଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମ ଭିତରେ ସେ ତୃଣ ଭଳିଆ, ତୃଣ ଠାରୁ ନିଜକୁ ହମ୍ବଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ହମ୍ବଲିଟି କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯାହାକୁ ଦେଖାହେଲେ ମାତାଜୀ ମୁଁ ବହୁତ, ଏମିତି କଲେ ହବ କି? এটা ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କରିଦେଲେ, ଭିତରେ ତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ବି ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ, 5 ଥର ପ୍ରଣାମ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ ଘଟଣା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, କହିଲି ପରା ଜାଲ ବିଛେଇବ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ରିଏଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହିଁ ରିଏଲ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ। ସେଇପାଇଁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରି ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ଆଉ ମୋର ଆମମାନେ ରହି କ'ଣ ହବ? ନାଇଁ କି ଭଗବାନ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇଲେ ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ, ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭୀମ ବି ଚାଲିଲେ। ସେ ଡାକିଲେନି ଭାଇ ଆସ, ନାଇଁ ଡାକିନି, ସିଏ କହିଲେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଚାଲି କ'ଣଟା ହଉଛି? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ଶାସନ ଦେଇଦେଲେ, ଚାଲିଲେ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଭୀମ ବି ଚାଲିଲେ, ତା ପଛେ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଲେ, ତା ପଛେ ପଛେ ନକୁଳ ସହଦେବ, ତା ପଛେ ପଛେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା। ସେଇଠି ପ୍ରପାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବା ତୁମର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା ଏଭ୍ରିବଡି ଦେ ଆର୍ ହେଭିଂ ଦେୟାର ଓନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଛି ନାଇଁ କି? ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ତମେ ଚଲେଇବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଥିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେମିତି ଚଲେଇବ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରେନିଂଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ବେଶୀ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭାବ କରିଥିଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଇ ୟୋର ଓନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ୟୁ ଟେକ୍ ୟୋର ଟ୍ରେନିଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଏଟ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଅଛ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ଭଲ କି ନେଇନିଅ, ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେ ଚଢ଼େଇବ ମାନେ କେତେବେଳେ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲା ଅନ୍ତ କାଳେ ଟେଷ୍ଟଟା ହବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବ, ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ପାଠ? କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଏ ଜୀବନ ସାରା କରିଥିଲେ ବି ମନେ ପଡ଼ିବନି। କେମିତି ପଡ଼ିବ ମନେ? ଭଗବାନ ମନେ ପକେଇବେ। କାହିଁକି ମନେ କରିବେ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ ମନେ ପକେଇବେ ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହିଁ କରିନି। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷେ ପଢ଼ିଥିବା, ସେତେବେଳେ ମନେ କିଏ ପକଉଛି? ମନେ ପକେଇବା କାମ କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର। ହଁ, ସରସ୍ୱତୀ ଉପରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମନେ ପକେଇବେ, କାହିଁକି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ବର୍ଷ ସାରା ନାଇଁ କି? କିଛି ଜିନିଷ 90% ମନେ ରହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ବି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯାଉ ତମାନେ ତ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନ ମନେ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିଥିବା, ପାସ୍ ହେଇଯିବ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ ପାସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହବ। ଯଦି ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଜବ୍ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାଇଁ କି? ବା ଆମର 30 ଦିନ ଇଏଲ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରିବନି, ପୁରା ସବୁବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛ, ତୁମକୁ ଛୁଟି ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛୁଟି କିଏ ଦେବ? 30 ଦିନ ବିନା ପଇସାରେ ଛୁଟି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଖାଲି ୱିଦାଉଟ୍ ପେ ଲିଭ୍ ହଉଛି ନା? ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ ଯିଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିକି ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସରି ମନେ ପକେଇବା ହବ? ଆଉ କିଛି କରୁନି ତ କିଛି କରୁଛି ବେଟର। ନାଇଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। A bread is better than a loaf is better than a bread. Half a loaf is better than a bread. ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କିଛି କରୁନି ତ କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ଅଧିକ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଲାଗିବା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 1 hour ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ନାହିଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆରଥର ନାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ନା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ଆଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ଯେତିକି ପଢା ହେଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆଗ ହଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନାଇଁ ନହେଲେ ପୁଣି କଣ ସେ ଭିତରେ ରହିଯିବ ପୁଣି ପଛକଟା ଭୁଲିଯିବା ନା ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଣ୍ଡେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର ସେଇପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଆମେ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଇବାନି ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ ଆପଣ କାହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇଲେ ପାପ ଅଛି ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ ବେଶୀ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଇବାନି ଆଉ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ କିଏ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ସଣ୍ଡେ ହଉ କି ମଣ୍ଡେ ହଉ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସବୁଥିରେ ତ ପାପ ଅଛି ଯୋଉଦିନ ଖାଇଲେ ତ ପାପ ନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଖାଇବା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ପାପ। କଣ ହେଲା ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାପ। କାହିଁକି ଏ କଥା କି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଜଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ପାପ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ମାଲିକ କିଏ ଏ ଶରୀର ମାଲିକ କିଏ ଭଗବାନ। ପବନ କିଏ ଦେଲା ନିଶ୍ୱାସ କିଏ ଚଲେଇଛି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏବେ ଅଛି କାଲି ଏବେ ତାପରେ ତ ନଥିବ ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଦେଲେ ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ବୁଦ୍ଧି ମନ ସବୁ ତ ଭଗବାନ ଦେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କଲେନି କେମିତି ହବ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଜଣଙ୍କର ମାଲିକ ମୁଁ କାମ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦରମା ନେବି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କାମ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ନା ନାହିଁ। ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର MR ଅଛି ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଦରମା ନେଉଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯାଇ କରୁଛି ଗ୍ଲାସକୋ କମ୍ପାନୀର ତାକୁ ସେ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡିର ଯିଏ ଲୋକ ଅଛି ଜାଣିବ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ବିଦା କରିଦବ ଜାଣେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଜାଣିବେ ସେମିତି ନାହିଁ ନା ସେ ତ ସବୁବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବି ସିରିୟସ୍ ମାନେ ଆମେ ବି ସିରିୟସ୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ସବୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଅଫିସ ଯିବା ଘର କାମ କରିବା ସବୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକ। ଆଉ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଶରୀର ପାଇଁ ନ ଶୋଇଲେ ଆମେ ଏ ଶରୀରରେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ମଣିଷ କମ ହଉ ବେଶୀ ହଉ କାହାର କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ କହିବେ ନା କିଛି ବିଲକୁଲ ଶୋଇବେନି ସେ ଯଦି ପୁରା ସିଏ ଯୋଉ ହାଇ ଲେଭେଲର ଭକ୍ତ ମାନେ 24 ଆୱାର ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସେବାର ଥିବ ସିଏ ନ ଶୋଇଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ ନାଇଁ କି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର 2 ଆୱାର୍ସ ତ ସେମିତି ଆମେ କରିପାରିବାନି ବଟ୍ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଇବା କଥା ରେଷ୍ଟ ନେବା କେମିତି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଭଗବାନ ସେବା କରିବା ସେପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମନୋଭାବରେ ଶୋଇବା ଅଛି ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତରେ ରହିବାକୁ ବି ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। एक्टिविटी इंपोर्टाट जी नुहे एक्टिविटी सहित माने कर्म जी इंपोर्टाट नुहे कर्म सहित चेतनाटा जोड़ियाटा इंपोर्टाट। यही क्वेश्चन आप पचारे मुझे चाहूँगी पचार दरकार मुझे क्वेश्चन से कहीदेली जे आम कह ये तो सत्संग सब सत्संग रह बोली कहल हाँ केमती सत्संग यहीटा रही पारे जहाँ शुणिल बर्तमान ताकू केमती इम्प्लीमेंट करा पड़ो सत्संग हियरिंग माने श्रवणटा कंप्लीट है जिते पर्यटन ताकू कंप्लीटली निज लाइफ रे न करले आम आगुरी भी डिस्कस जानी समस्ते 3 प्रकार श्रवण अच्छी ना गोटे श्रवण जी पशिला ये कान आ गोटे कान बाहरी गला आ गोटे श्रवण ये गला जा ब्रेन रहा किंतु एक्शन में आसबनी आउ जेटा जा हृदय पहुँचो से एक्शन में कन्वर्ट हो से हाएस्ट स्मरण नहीं कि तो आमर सार कहे से स्टोरीटा आप सुस्तापास प्रभु से स्टोरीटा कहतु 3 प्रकार हियरिंग हाँ 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 विक्रमादित्य राज्य समय जड़े व्यक्ति जड़े विग्रह माने मूर्ति बना था मूर्ति नहीं आसला 3टा बुद्ध मूर्ति सब गोल्ड देखा सब सामान किंतु से आसी कहला विश्व विक्रमादित्य को कहले जे माने महाराज मु 3टा मूर्ति आनी यार मूल्यांकन कर दिंतु कोटा केते हबो
देखला बेलू तीन टाक सामान सब तीन टाक गोल्ड बनाई किंतु सी कहले केमती हम तेणु विक्रमादित्य मंत्री को डाकिले कहले मंत्री ये बाहर कर कौटा के भैल्यू तीन टाक तो देखा सामान तो मंत्री कहले ठीक अच्छे आण गोटे आण तार हाँ गोटे तार आणिक भितर पशेले पशेले आ गोटे बाहरी गला एटा मूर्ति गोटे आ गोटे पशेले ऊपर आड़ को जाऊँ आ गोटे पशेले ये तल को गला तेणु क्या बुझिपारे ना ना गोटे पशेले ताल यार भैल्यू हूँ 100 टଙ୍କା जदि लक्षे टଙ୍କା है जोटा ऊपर को गला तार भैल्यू 2 लाख टଙ୍କା तल को गला तार 3 लाख टଙ୍କା से कहले माने ऊपर को खाली ब्रेन रहीगला कने सीटा ठीक कर रहीगला किंतु एक्सटर्न है ना आम शुणिले क्लास बढ़िया 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 किसी जन बढ़िया बढ़िया कहले गलापर आ बाहरी गलापर आम छाड़देले सी हूँ एक्स लक्षे टଙ୍କା वाला जी शुणिला मन में चिंता करे बार बार ठीक कथा तो ठीक कथा किंतु करि पारु नाही से 2 लाख किंतु जानिला जे करिवो तापर थर्ड शुणिला चिंतन कला तापर हृदय ताको उतारिला जे करिवो जाईकी तारे 3 लाख तो श्रवण कंप्लीट हैला जेतेबेले तुम एक्शन रे कन्वर्ट हबो कर्म रे परिणत हबो सेतेबेले जानले हमें श्रवणटा परफेक्ट हैला नले से श्रवणटा अधा 1/3 2/3 फुल नाही सेटा होची श्रवण श्रवण यदि कहला स्मरण श्रवण प्रॉपर्ली कले जाइकी हम स्मरण आसीबो बर्तमान श्रवण देन कीर्तन कले जाइकी माने कीर्तन खाली वार्ड रे कले बा एक्शन रे कले वार्ड तो रही गला एक्शन रे तो आसीबो सेटा होची रियल श्रवणटार इफेक्ट पड़ो जानले प्रॉपर इफेक्ट आसले कर्म रे आसला नले सेटा होची कीर्तन खाली कहवाटा कीर्तन एक्टिविटी करवाटा ही रियल कीर्तन खईदेला कि करूना सेटा ना तेणु एवं बुझिले भाई तेणु आम समस्ते आम जानिले किंतु ताकू से क्वेश्चन कहीं पचार ना ना पचारे कहूँ जे आम जो मैंने जानी भी आउ जे जड़े ना से ठीक अच्छे जानी आम 24 घंटा भगवान कर कि क्वेश्चन पचार ना कहीं कहीं करना जहाँ भी जानिले केते समय कले केते समय कहीं करना तार टेक्निक कौन से टेक्निकटा डिस्कस करिया टेक्निक कई तो पचार ना पचार कहीं टेक्निकटा किसी पचार दरकार ना जी जहाँ लाइफ रे थी जे मुझे समय एति करना तार तो मुझे सब 24 घंटा कर ना चेष्टा करिया पड़े केमती कर से टेक्निकटा नहीं कि टेक्निक भाई कहते टेक्निक कौन 24 घंटा केमती भगवान सेवा कर टेक्निक कौन जड़े चाष कर सी गोटे टेक्निक अच्छी जे रोषे कर गोटे टेक्निक अच्छी नहीं कि जी चाकरी कर गोटे टेक्निक अच्छी समस्त टेक्निक अच्छी अलग अलग जी जानी से एक्सपर्ट फील्ड से टेक्निक से जान से ना नहीं तेणु आप पचार कथा पचार ना भाई पचार मु क्वेश्चन कही आप क्वेश्चन रिपीट भी करना हाँ तो केमती कर पाठ कहना मुझे करनी कहू हाँ यहाँ प्रपात सिस्टम 24 घंटा को 3 भाग कर दिखाई 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा हूँ शरीर पर देवा पड़ो शरीर ठीक रही भगवान सेवा कर ना नहीं खाइबा पीवा स्नान करवा रेस्ट नवा 8 घंटा आउ 8 घंटा ऑक्युपेशन ड्यूटी माने आमको किए चाकरी करिवो किए चाष करिवो किए रोषेई कला कि घर काम देखला 8 घंटा आउ 8 घंटा कंप्लीटली भगवान सेवा देवा पड़ो से 2 घंटा श्रवण 2 घंटा जप कीर्तन 2 घंटा भगवान को अन्य किसी पर्टिकुलर सेवा ये माध्यम रे 8 घंटा सेवा करिया पड़ो प्रथम स्टार्टिंग रे 1 2 3 आवर से 8 घंटा पर्यंत आगे आसवा दरकार 24 घंटा तापर आसो 8 घंटा आगे करिया ना नहीं 8 घंटा कले जाइए आसो 24 घंटा चिंतन रहा दरकार माने आउ 8 घंटा को केमती भगवान सेवा हम जमी आम ऑफिस जाऊँ आम केमती कर 8 घंटा भगवान सेवा हिसाब से हाँ आउे जो कर्मटा करुँच ताकू भगवान फलटा अर्पण भी करा पड़ो ना नहीं मु चाष करुच्ची चाष करी धान बिकिदेली पैसाटा निजे खाईदेली सब भगवान पर किसी ना से केमती भगवान सेवा हो
आम सार जो ड्यूटी करी आम भी जॉब करके से जो लक्ष्मी पाइले से लक्ष्मीटा को आम कौन लगे निज निज इंद्र तृप्ति आम पिला सांग मान लगेदेले भगवान सेवा लगे पड़ो ना नहीं तार टेक्निक अच्छे केते लगेबो केमती लगेबो गाइड करियो तो जत्किंचित प्रथम तो स्टार्ट करा जाऊ नहीं कि भगवान सेवारे माने कहते खाली मंदिर आसी दान दे देले हबो जदि मंदिर दे पाले तो अलग कथा जो ठीक रकम सेवा होतबो ता छड़ा भी आमे घरे भी अन्य किछि लोक को इनवाइट करिकि भी भगवान कर विषय भक्तन को डाकिकी कीर्तन करिकि भगवत कथा करिकि किछि प्रसाद करिकि से प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करि पारिया दरकार से भी तो आम कर्म फलटा भगवान सेवा लगे ना नहीं माँ मैंने अच्छा आसिक रोषे हेल्प करें सेवाटा फूलमाला गुंथि पारे जे जहाँ जहाँ क्वालिटी अच्छी से ऑक्युपेशनल ड्यूटी लगे पड़ो कि भगवान को विषय भल गीत गाई पारे प्रभु आम बढ़िया गीत कीर्तन कर तो समस्त किसी रोल रही भगवान एमती कोई जिनस बनई ना जो भी जिनसा सेवा लगी पारनि आम कह गच गछटा गोटे गब गछटा है भैल्यू आम जानी ना अनाबना गच उपाड़ी दियो से गब गचर जदि कटि जाइए आम भांगिले जो अठा बाहर से अठाटा लगेले से क्षतटा सुखी जल्दी हो जाए गब गछ जानी आम पिला से गब गछ सेमती आजिकल से पिला जानी कौ भी गछ हो जिस तार एमती किसी भैल्यू आम जानी ना तार किंतु औषधीय भैल्यू थी कौन थी आप कदली गच केते प्रकार अच्छी सेवा लगी पार ना नहीं कदली पत्र कदली मंजा कदली फूल कदली फल मान कदली ये सब लगुच ना नहीं तेणु टेक्निक यूज करूँ माने सब जिन को भगवान सेवा लगे पड़ो तेणु से कौन किसी डाउट आसले पचारे सीना कह केमती लगे पड़ो प्रपात बतई डाउट आसुनी एमती ये जिनसा केमती लगे पचार ना कहीं कौ जिनसा हाँ तेणु आपण मान भर ये सरला जप कराब कि समय हैं जप कर ये प्रभु प्रसाद बाहर कला जप करेंगे बाहरी जाइए हाँ ताले से प्रभु आसिले श्याम कृष्ण प्रभु जप कराया पड़ो आउ किसी क्विज क्वेश्चन या भितर हाँ ये 5 मिनट 1 राउंड जप मु आगे क्वेश्चन कर दूसरी आप जपटा जपना दिंतु तो क्वेश्चन हूँ जे मनुष्य जन्मर सार्थकता कौन हाथ टेकंतु प्रभु कहते हाँ भगवान सेवा करिया हूँ मनुष्य जन्मर सार्थकता से रियल धर्म 2 प्रकार धर्म अच्छी पर धर्म अपर धर्म पर मान श्रेष्ठ धर्म हूँ कि भगवान का सेवा करिया अपर धर्म हूँ देवदेवी पूजा बा अन्य जो सेवा कर अपर धर्म बा कैटिव धर्म बा छद्म धर्म शारीरिक धर्म शरीर पाई आत्मार पाई जोड़ा आत्मा भगवान के सहित जोड़ार से हूँ पर धर्म तार डिटेल पुणी नेक्स्ट डिस्कस हम तेणु से पर धर्म बा श्रेष्ठ धर्म नहीं अच्छा नेक्स्ट हूँ जे आम कहीं हरे कृष्ण महामंत्र आम कहीं जप करवा जहाँ डिस्कस से पॉइंट कहतु हाँ रूपा 2 थर कहले हरे कृष्ण महामंत्र जप करिया पड़ो कहीं कहले कारण कौन प्रभु को नाम मुक्ति हम हाउ भल कथा मुक्ति कहीं हम अन्न का नाम ना हेनी हेनी अच्छा कहगला जे भगवान आउ नाम ठारू अभिन्न भगवान आउ नाम अभिन्न तो भगवान को नाम को नबा माने जोड़ी रहा जोड़ी रहिले सी पूर्ण शुद्ध तेणु आम भितर जो अशुद्धता जीव ग्राजुअली अशुद्धता जीव एवं सहित आम इच्छा हम सेवा करने ना कि सेवा करी 24 आवर सेवा कले ताहले जाके हम पाखक जापर जो जिते आम 24 घंटा स्मरण कर सेवा माध्यम कर टेक्निक कौन केते घंटा 24 घंटा को किंती डिवाइड करा जीवो 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा प्रथम स्टार्टिंग में देखिए केते घंटा कर 8 घंटा खाइबा पीवा सोइबा रेस्ट नवा आउ 8 घंटा कर्म करें तेणु हठात 24 घंटा कहले लोक कौन केमती हम टेक्निक हो 8 घंटा आउ नहीं माड़ दे दो
ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ 8 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରଣଜିତ ଭାଇ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଆଜି ହବ ତେଣୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପରେ ବୁଝିପାରିବା ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ତାକୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଚାଣ୍ଟି କର ନା ମୁଁ କରିବି ନା କ'ଣ ହଁ 8 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶିବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କାହିଁ କରିବ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ହରିନାମଟା ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ କଳିଯୁଗରେ ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ନାମଟା କରିବା ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ମାଷ୍ଟର ଭଗବାନ